Good morning, friends. We have completed the first poem, that is Teenager's Prayer. Let's see the English workshop given uh, below that poem. The first question: choose the correct alternative and complete the given sentence. Let's see. First, according to the poet, dash dash are brought by each new day. Options are new beginnings and new endings, and the correct option is new beginnings. Second one, we must decide to take the road which leads to dash dash, and options are great distress and great success. So the correct option is great success. Third question, the poet prays to the Lord to help him stand for what is dash dash. Options are might or right, and the correct option is right. Next one, the poet wants to see that his teenage years have been the dash dash years of his life. Two options are worst or best. Of course, the answer is best years of his life. Now, let's see the second one. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. Let's see the poem and find out the rhyming words. Rhyming words from first stanza. Make rhymes with take. Only one pair is there in first stanza. Let's see in second stanza. Success, distress. Second pair. Let's see in third stanza. See me. Fourth stanza. Way, day. And in next stanza, see me. These are the rhyming pairs from this poem. Now, again, the next question is, what is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following options. Before choosing the option, let's see which is the rhyme scheme of this poem. Okay? Now, the first line, the ends with the letter beginnings. So, write a small a before that, beginnings, a. Then the next line, the ending word is make. Is it rhyme with the previous one? No. So write B. Now the third line, the last word is choose. Is it rhyme with the previous two? No. So the rhyme scheme is A, B, C. Now let's see the fourth line, and last word is take. Is it rhyme with any one of the above words? Yes. It rhymes with make, and we have already written B in front of the make. So the same letter should be there. Write B in front of take. So the rhyme scheme, let's see. A, B, C, B. Is it followed with all the stanzas? Let's see it. Second stanza. A, B, C, B. In this stanza, success word rhymes with distress. So it is A, B, C, B. Again the next one, Lord A, C, B. Write C. And then last me. Me rhymes with C. So A, B, C, B. All the three stanzas have the same rhyming scheme. And let's see the next one. No A, way B, clean C, day B. Again A, B, C, B. Last stanza. A, B, C, B. So now we got the answer. The rhyme scheme of
This poem is ABCB. Let's see the fourth question. Match the lines in column A with figure of speech in column B. While learning the poem, we discuss a lot about the figure of speech. Basically, in this poem, four main figure of speech are used, and the lines also given in column A. Now we have to match it. In the exam also, in appreciation of the poem, we have to write the figure of speech. While writing it, you have to write with one example. It is compulsory, and if possible, in a question paper, while writing the answer, you have to write two examples of two different figure of speech. One is essential, but if you write one more, it may secure your score. Let's see. Column A, the first line. Decisions I must make. Which figure of speech is used in this line? Let's see. Yes, unequal structure of sentence is there, and that is inversion. So in first line, figure of speech is inversion. याच्यामध्ये जे वाक्याची रचना आहे ती वेगळी आहे, म्हणजे ज्याला उलटी म्हणूया आपण, कारण याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट सुरुवातीला आलेला आहे आणि जेव्हा अशी रचना असते तेव्हा इन्व्हर्जन हा अलंकार किंवा फिगर ऑफ स्पीच असतो. सेकंड लाईन. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. या सेंटेन्समध्ये स्पीकर लॉर्डला उद्देशून बोलतोय, जो आपल्या समोर नाही आहे, ॲब्सेंट आहे. मग असं जर असेल तर फिगर ऑफ स्पीच कुठला असतो? जो या संपूर्ण कवितेचा हायलाईट फिगर ऑफ स्पीच आहे तो आहे ॲपोस्ट्रॉफ. सो इन सेकंड लाईन, match it with apostrophe. Now let's see the third one. Travel down the darkened road. या लाईनमध्ये काय दिसतंय आपल्याला? साऊंड डी, ड साऊंड इज रिपीटेड, आणि असं जेव्हा असतं तेव्हा कुठला असतो? येस, करेक्ट, alliteration. So in third line, alliteration figure of speech is used. Let's see the fourth one. I can choose to take the road of life. In this line, there is comparison. कोणामध्ये हे comparison? रोड आणि लाईफ, लाईफची तुलना रोडशी केलेली, परंतु याच्यामध्ये लाईक, ॲज लाईक यासारखी शब्द वापरून नाही केलेली. म्हणजे लाईफ हा रोडच आहे सक्सेसकडे जाण्याचा. म्हणून याच्यामध्ये जो फिगर ऑफ स्पीच वापरलेला आहे तो आहे मेटाफर. आणि मेटाफरमध्ये काय असतं की तो त्याच्यासारखा नसून तोच आहे. ही इज अ टायगर इन फाईट. तो लढाईमध्ये सिंह, वाघ आहे, म्हणजे तो वाघासारखा आहे असं नाही, तो वाघच आहे. अशी जेव्हा रचना वापरली असते तेव्हा फिगर ऑफ स्पीच असतो मेटाफर. सो इन फोर्थ लाईन द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. आता हा ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आहे. तर याच्यामध्ये काय करायचं आहे? याच्यामध्ये ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. काही मुलांनी एकत्र यायचे आणि डिस्कस करायचे. काय डिस्कस करायचं आहे? एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू. एखादा इंटरव्ह्यू जर घ्यायचा असेल तर तो इंटरव्ह्यू घेण्याच्या अगोदर प्लॅनिंग करावी लागते, तयारी करावी लागते. तयारीशिवाय आपण इंटरव्ह्यू घेऊ शकत नाही. मग ही तयारी करत असताना 4 पॉईंट्स शुड बी कन्सिडर टू टेक इंटरव्ह्यू. आता हे 4 पॉईंट्स कोणते आहेत पाहूया. नंबर 1, फॉर्मॅट ऑर स्ट्रक्चर. इंटरव्ह्यूचं स्ट्रक्चर अगोदर किंवा फॉर्मॅट अगोदर तयार करायचं. फॉर्मॅटमध्ये काय असू शकतं? द नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू, जो घेणार आहे त्याचं नाव. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर, ज्याचा घ्यायचा आहे त्याचं नाव. टाईम, ड्युरेशन, प्लेस आणि टॉपिक, एवढ्या गोष्टी त्या फॉर्मॅटमध्ये येतात, ज्या अगोदर आपण तयारी करताना तसा फॉर्मॅट तयार करावा लागेल. सेकंड वन, साईज, लेंथ, हाऊ मच.
इंटरव्ह्यू किती घ्यायचा आहे, किती वेळ घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये किती क्वेश्चन्स असले पाहिजेत. इट शुड बी टाईम बाउंड, त्याला वेळेचं बंधन असलं पाहिजे. अर्धा तास इतका ठीक आहे, किंवा 1 तासापर्यंत इंटरव्ह्यू, पण तो लेंदी होता कामा नये, कंटाळवाणा होता कामा नये, म्हणून तो एका विशिष्ट वेळेच्या आत होणारा पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट इज डज अँड डोंट्स रिलेटेड विथ, यू कॅन से रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. म्हणजे इंटरव्ह्यू घेताना काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असले पाहिजेत, तुम्ही याच्यावर विचार करायचा, डिस्कस करायचं, काय पॉईंट्स असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, डोंट आस्क टू मच पर्सनल क्वेश्चन्स. खूप जास्त क्वेश्चन्स पर्सनल असता कामा नये. ऑर डोंट आस्क इररिलेव्हंट क्वेश्चन्स. ते त्या टॉपिकशी रिलेटेड असले पाहिजेत. त्या टॉपिकशी रिलेटेड नसणारे क्वेश्चन्स तुम्ही विचारू नका. युअर व्हॉईस शुड बी क्लिअर. म्हणजे तुमचा आवाज एकदम क्लिअर असला पाहिजे इंटरव्ह्यू घेताना. नो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स आर देअर. असे गुंतागुंतीचे प्रश्न असता कामा नये. अशा प्रकारचे डूज अँड डोंट्स इंटरव्ह्यू घेताना काय असले पाहिजेत. डोंट शाऊट. म्हणजे काही जण आपण पाहतो टी व्हीवर इंटरव्ह्यू घेताना खूप मोठ्याने ओरडतात, काही आवाज ऐकू येत नाही, डिस्टर्बन्स होतं, तर असंही होता कामा नये. या प्रकारचे तुम्ही पॉईंट्स तुमचे काही ॲड करू शकता. अँड देन लास्ट पॉईंट इज टाईप ऑफ क्वेश्चन्स. म्हणजे इंटरव्ह्यूमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन्स असले पाहिजे. ॲज वी नो दॅट बेसिकली टू टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स आर देअर, एस नो टाईप क्वेश्चन अँड WH टाईप ऑफ क्वेश्चन. पण इंटरव्ह्यूमध्ये काय असतं की तुम्ही फार तर फार 2-3 एस नो टाईप क्वेश्चन्स विचारू शकता, पण त्या एस नो टाईप क्वेश्चन्सला सपोर्टिव्ह तुम्हाला काही WH क्वेश्चन्स विचारावी लागतात. पण इंटरव्ह्यूमध्ये मोस्टली WH क्वेश्चन्स प्रकारची संख्या ही एस नोपेक्षा जास्त असते. सगळा इंटरव्ह्यू एस नो घेतला तर तो इंटरव्ह्यू होणार नाही. कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला जी पाहिजे ती त्यातनं मिळणार नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये WH क्वेश्चन्सचा पण समावेश करावा लागेल. This is all about the first 5 questions. Remaining writing skill activities, we will take it in next session.